to Y Academy. So we are learning the lessons from metals and non-metals. MCQ ची प्रॅक्टिस करतेत आपण. तर मेटल्स नॉन मेटल्स मध्ये आपले पहिले 3 लेक्चर्स कंप्लीट झालेले आहेत. त्यानुसार आता आपण नेक्स्ट लेवल म्हणजे मेटलर्जी कडे जाणार आहेत. मेटल्स आणि नॉन मेटल्स मध्ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सगळ्यांचे स्टडी झालेले आहेत. आता आपण इथून नेक्स्ट जे क्वेश्चन्स घेणार आहेत ते मेटलर्जीवर डिपेंड आहेत. तर मेटलर्जी म्हणजे काय? तर मेटलर्जी म्हणजे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of extraction of metals from its ore. तर मेटलर्जीशी रिलेटेड क्वेश्चन्सची आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत आज. तर त्यामध्ये आपण आधी बघूया क्वेश्चन नंबर 1. ओके हां, तर मेटलर्जीशी रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. तर काय क्वेश्चन आहे बघा. अन ओर ऑफ मर्क्युरी इज अन ओर ऑफ मर्क्युरी. मर्क्युरीची ओर कुठली आहे हे सांग क्वेश्चन हा विचारलेला आहे. तर पहिले ओर म्हणजे काय? तर ओर म्हणजे द ओर इज द रॉकी किंवा solid material from which is found in the earth crust. Ore is a solid rock which found in the earth crust which have valuable metals one or more than one valuable metals. म्हणजे ओर काय आहे? तर रॉकी मटेरियल किंवा रॉक आहे, सॉलिड मटेरियल आहे which is found in the earth's crust, which contain one or more valuable metals. ओके. तर रॉक जे आहे ते आपल्या अर्थच्या क्रस्ट मध्ये असतं. ओर म्हणजे काय आहे? ओर इज नथिंग बट द रॉक और सॉलिड विच कंटेन्स वन और मोर व्हॅल्युएबल मेटल्स किंवा व्हॅल्युएबल मटेरियल्स. समटाइम्स दे आर more valuable like noble metals, sometimes they are less valuable metals, sometimes they can be metalloids, but ores are rock, yeah, or which are found in the earth's crust. So मर्क्युरी, ओर ऑफ मर्क्युरी म्हणजे ज्या मर्क्युरीची अशी ओर म्हणजे ज्या रॉक मध्ये किंवा ज्या सॉलिड ओर मध्ये आपल्याला मर्क्युरी मेटल सापडणार आहे त्याला म्हणायचं ओर ऑफ मर्क्युरी. पण ओर ऑफ मर्क्युरी मध्ये बघू आपण त्या प्रत्येक ओरला वेगवेगळं नाव दिले. तर इथे 4 ओर्सचे एक्झाम्पल दिलेत. तर आपण पहिली बघू बॉक्साइट. बॉक्साइट ही पण एक ओर आहे जी ॲल्युमिनियमची आहे. ॲल्युमिनियमची ओर आहे त्याचं नाव आहे बॉक्साइट. तर त्याचा फॉर्म्युला असतो Al2O3 is a aluminium ore from which aluminium can be extracted. Then fluorspar. Fluorspar is a ore which contains calcium fluoride CaF2. So then cryolite. Cryolite is a ore of, it is also a ore of aluminium which has formula Na3Al(F)6. And lastly cinnabar. Cinnabar is a ore of mercury which has a general formula that is Hgs. So the question is about the ore of mercury. So we can write as cinnabar. Cinnabar is the ore of mercury in which mercury is found in the sulfide form. Sulfide form, that is mercury is combined with sulfur. So these are the metals which are found in the earth crust, but these metals are not found in the means separate stable state. They are always found in the combined state. That is, they are not found in the elemental state because these metals are reactive. They combine with the sulfur. Either they can combine with oxygen or sulfur, or they form in they are sometimes found in that combined state. So the question of this the answer of this question is cinnabar. The next question is the cinnabar ore is of the amalgam is a alloy of. Amalgam is a alloy of. Amalgam means what? Amalgam काय असतं?
तर अमाल्गम म्हणजे amalgam is a alloy of. Alloy म्हणजे काय? When one or more metals combine and then alloy is formed. The alloy is formed. For formation of alloy, we have to use two or more metals. So amalgam is also alloy, but amalgam is the alloy of mercury. Mercury amalgams, there are different types of amalgams present. For example, mercury amalgam. When mercury म्हणजे मर्क्युरी हा आपला लिक्विड मेटल आहे. मर्क्युरी हा आपला लिक्विड मेटल आहे. तर तो काय करतो? तर अमाल्गम फॉर्म करतो. जेव्हा सोडियम सोबत कंबाईन होतो तर त्याला म्हणायचं सोडियम अमाल्गम. जेव्हा ॲल्युमिनियम किंवा समजा सिल्वर सोबत कंबाईन झालं तर त्याला म्हणायचं सिल्वर अमाल्गम. तर ह्या सगळ्या कॉम्बिनेशनचा आपल्याला ह्या इंडिव्हिज्युअल मेटल्स पेक्षा जास्त कंबाईंड मेटल्स मध्ये किंवा alloy मध्ये आपल्याला त्याचे प्रॉपर्टीज एनहान्स मिळतात. त्यामुळे आपण मेटल्सला काय करतो? कंबाईंड स्टेट मध्ये किंवा कंबाईंड म्हणजे केमिकल कॉम्बिनेशन नाही होत इथं फक्त फिजिकल कॉम्बिनेशन. म्हणजे काय होतं? तर मर्क्युरी सोबत मोर दॅन वन मेटल्स कंबाईन होतात. तर त्या फॉर्म मध्ये आपण काय करतो? जेव्हा मर्क्युरी सोबत मेटल्स कंबाईन होऊन alloy फॉर्म करतील तर त्याला आपण अमाल्गम असं म्हणतो. तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. हा, तर बघा हा क्वेश्चन आपला ॲक्वारेजिया बद्दल आहे. तर ॲक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड नायट्रिक ऍसिड प्रेझेंट इन द रेशो. तर बघा वन बाय वन आपण क्वेश्चन बघू. ॲक्वारेजिया काय आहे? तर ॲक्वारेजिया इज नथिंग बट द mixture of two acids. Mixture of two acids, that is hydrochloric acid means HCl and nitric acid म्हणजे HNO3. तर ॲक्वारेजिया हे मिक्सचर असतं HCl आणि HNO3 चं. तर जसं की आपल्याला माहिती आहे की नोबल मेटल्स जे असतात ते ऍसिड सोबत रिएक्शन दाखवत नाहीत. सेपरेटली ऍसिड सोबत कुठल्या? तर आपण HCl सोबत बाकीच्या मेटल्सच्या रिएक्शन बघतो, पण नोबल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ ऍसिड लाईक HCl, HNO3, H2SO4. नोबल मेटल्स आर unreactive किंवा least reactive, so they cannot react with the acid separately. So aquaregia is a mixture of concentrated acid in which noble metals can be dissolved. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला सेपरेटली HCl मध्ये आपले नोबल मेटल्स डिझॉल्व्ह होत नाहीत किंवा HNO3 मध्ये नोबल मेटल्स डिझॉल्व्ह होत नाहीत. नोबल मेटल्स म्हणजे कोण? तर सिल्वर, गोल्ड, प्लॅटिनम हे जे नोबल मेटल्स आहेत ते सेपरेटली HCl सोबत किंवा ते HNO3 सोबत रिएक्ट होत नाही. सो ॲक्वारेजिया बनवावा लागतो का? तर बघा ॲक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3, that is concentrated HCl and concentrated HNO3 चं आपल्याला मिक्सचर बनावं लागतं. तर त्या मिक्सचर मध्ये हे नोबल मेटल्स काय होतात? रिएक्ट होतात. म्हणजे जर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड HCl चं आणि कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 चं जर मिक्सचर बनवलं त्याचं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन असतं जे क्वेश्चन मध्ये विचारले. तर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड म्हणजे HCl, नायट्रिक ऍसिड म्हणजे HNO3, तर त्याचा रेशो हा फिक्स असतो. तर HNO3 आणि HCl चा रेशो विचारले तर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आपल्याला घ्यावं लागतं 3:1 प्रपोर्शन म्हणजे HCl इज टू HNO3 प्रपोर्शन असतं 3:1. तर ॲक्वारेजिया इज अ Latin word which means royal water. Royal water. Aquaregia is a Latin word which means royal water. तर रॉयल वॉटर म्हणजे काय? तर रॉयल वॉटर म्हणजे ह्याला किंग्स वॉटर पण म्हणलं जातं. तर ह्या मिक्सचर मध्ये ह्या कॉन्सन्ट्रेटेड HCl किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 च्या मिक्सचर मध्ये आपले नोबल मेटल्स डिझॉल्व्ह होऊ शकतात. त्यामुळे याला रॉयल वॉटर म्हणलं आहे. तर हे जे असतं लिक्विड हे हायली फ्युमिंग आणि हायली करोसिव्ह लिक्विड असतं. म्हणजे यामध्ये कुठलाही तुम्ही मेटल डिझॉल्व्ह करू शकता जो नॉर्मली ऍसिड सोबत रिएक्ट होत नाही ते सुद्धा मेटल ह्या ॲक्वारेजियाच्या फ्युमिंग आणि करोसिव्ह म्हणजे हायली करोसिव्ह आहे हे लिक्विड
याचं एक सोल्युशन असतं. आपण जेव्हा हे फ्रेशली प्रिपेअर करतो तेव्हा हे सोल्युशन काय असतं, तर हे सोल्युशन असतं ट्रान्सपरंट किंवा आपण म्हणू शकतो कलरलेस सोल्युशन असतं. पण आफ्टर सम टाइम द सोल्युशन किंवा ॲक्वेरिजिया सोल्युशन बिकम्स येलोइश ऑरेंज रेड. व्हाय? तर this solution changes its color after some time because नायट्रोसिल क्लोराईड इज फॉर्म. आता बघा आपल्याकडे HCl आणि HNO3 आहे. तर HCl आणि HNO3 एकमेकांसोबत रिॲक्ट झाल्यानंतर नायट्रोसिल क्लोराईड फॉर्म करतात विच अल्टिमेटली फॉर्म्स म्हणजे ह्याचं पुढं रिडक्शन होऊन NO2 म्हणजे क्लोरीन गॅसचं इव्होल्युशन होतं आणि NO2 इज अ रेडिश ब्राउन पॉइझनस गॅस ड्यू टू विच our colorless solution of aqua regia becomes रेडिश ब्राउन इन कलर. तर हे सोल्युशन जेव्हा आपण फ्रेशली प्रिपेअर करतो तेव्हाच त्या सोल्युशन सोबत हे तीन मेटल्स जे आहेत किंवा नोबेल मेटल्स जे आहेत ते रिॲक्ट करू शकतात. पण आफ्टर सम टाइम जेव्हा ते सोल्युशन ऑरेंजिश रेडिश येलो होतं तेव्हा आपले मेटल्स कॅनॉट रिॲक्ट विथ द ॲक्वेरिजिया आल्सो. सो these metals are highly unreactive. So we have to make the concentrated HCl to the concentrated HNO3 solution in the form of 3:1 ratio. So option number B is correct. Aqua regia is a mixture of hydrochloric acid with nitric acid present in the ratio 3:1. So next question is about huh. Next question is about कॉपर. कॉपर हे आपला एक मेटल आहे ज्याची रिॲक्टिव्हिटी लिस्ट रिॲक्टिव्हिटी सीरीज मध्ये येतो. तर कॉपर आपण बघितलेले की कॉपर लूज देअर शाईन अँड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ. तर कॉपरचे जे भांडे असतील आपल्या घरी तर ते काही दिवसानंतर ते त्याच्यावरती ग्रीनिश लेअर चढायला सुरू होतो. तर तो लेअर कशामुळे असतो, तर तो लेअर बघा कॉपर जसं की आयरनचे रस्टिंग होते तसं कॉपर पण ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर कॉपर सोबत पण एक रिॲक्शन होते ज्यामुळे तीन लेअर बनतो ग्रीन कलरचा. तर ती रिॲक्शन किंवा त्या ग्रीन कलरचा लेअर जो आहे तो कशामुळे बनलाय असा क्वेश्चन विचारलाय. तर आपण बघू कॉपर जेव्हा ॲटमॉस्फिअर मध्ये रिॲक्शन दाखवतो किंवा आपल्या कॉपर जेव्हा मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. मॉइश्चर म्हणजे वॉटर कार्बन डायऑक्साइड किंवा आपला ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो तेव्हा कॉपर कलर चेंज होतो. तर बघा कॉपर when comes in the contact with oxygen, water and CO2 it leads to the formation of. कॉपर काय करतो, तर ह्यापासनं कॉपर ऑक्सिजन सोबत वॉटर सोबत कार्बन डायऑक्साइड सोबत रिॲक्ट होतो आणि कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करतो as well as copper hydroxide is also formed which is basic बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तर ह्या मिक्सचरचं नाव आहे बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिक्सचर. तर बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलरचं मिक्सचर असते हे. तर ग्रीन कलरचं बेसिक कॉपर कार्बोनेटचं लेअर हा आपल्या कॉपरच्या ज्या काही ऑब्जेक्ट्स आहेत म्हणजे आपण युटेन्सिल्स असतील कॉपरचे भांडे असतील घरी तर त्यावरती जी ग्रीनिश लेअर चढलेली असते ती असते बेसिक कॉपर कार्बोनेटची. दॅट इज CuCO3 डॉट CuOH किंवा CuCO3 अँड CuOH टेकन twice which is known as बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तर कॉपरचे ऑब्जेक्ट जे त्याची शाईन लूज करतात आणि ग्रीनिश लेअर चढतो तो. आता बघा ही रिॲक्शन बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इकडं 2 ऍड करायला लागेल. तर त्या कशाचा रिझल्ट येतो, तर green layer is a result of copper carbonate and copper hydroxide layer which is known as basic copper carbonate layer. So option number C is our correct option. Let's move to the next question. Now this question is about reactivity series. तर बघा because A, B and C because A, B and C contains
zinc sulfate, silver nitrate and iron sulfate solutions respectively. So, copper pieces are added to each beaker. Blue color will appear in the case of. तर आपल्याला माहिती आहे हा क्वेश्चन काय आहे तर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनचा क्वेश्चन आहे. तर बघा ए बी सी तीन बीकर दिले तर त्या तिन्ही बीकर मध्ये वेगवेगळे सोल्युशन आहे. हे बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी अँड बीकर नंबर सी. तर ए नंबरच्या बीकर मध्ये काय आहे तर झिंक सल्फेट आहे आणि बी नंबरच्या बीकर मध्ये आहे आता हे बघा झिंक सल्फेट अँड नेक्स्ट बीकर इज सिल्वर नायट्रेट. नेक्स्ट इज आयर्न सल्फेट. आयर्न 2 सल्फेट असल्यामुळे FeSO4. तर बघा हे जे आहे झिंक सल्फेट आहे, सिल्वर नायट्रेट आहे आणि आयर्न सल्फेट आहे. हे तिन्ही सोल्युशन ह्या बीकर मध्ये फिल आहेत. हे तिन्ही सोल्युशननी हे बीकर फिल करून ठेवले. तर ह्या तिन्ही बीकर मध्ये जेव्हा आपण कॉपर मिक्स करू किंवा कॉपरची ऍडिशन करू तर बघा इथे एक कॉपरचा पीस टाकलाय बरोबर आहे किंवा इथे एक कॉपरचा पीसेस टाकलेत किंवा इथे कॉपरचे पीसेस टाकलेत. हां तर कुठल्या बीकर मध्ये ब्ल्यू कलर येईल असं सांगितले. तर बघा कलर चेंज इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काय असते तर मोर रिएक्टिव्ह मेटल displaces less reactive metal from its salt solution. म्हणजे more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. तर आपल्याला काय पाहिजे आपण आपल्यासाठी हा मोर रिएक्टिव्ह मेटल कुठला आहे तर हा आहे आपला कॉपर. जर ही रिएक्शन कंप्लीट झाली तर बीकर मध्ये ब्ल्यू कलर फॉर्म होणार आहे. म्हणजे बघा ही रिएक्शन कंप्लीट कधी होणार जेव्हा कॉपरची रिएक्टिव्हिटी ह्या मेटलच्या रिएक्टिव्हिटी पेक्षा जास्त असणार आहे. तर आपण रिएक्टिव्हिटी सिरीज बघितल्याप्रमाणे आता बघा आपण जितकी इम्पॉर्टंट आहे तितकी रिएक्टिव्हिटी सिरीज इथं साईडला लिहून टाकू. तर बघा तर a more reactive metal can displace least reactive metal from its salt solution. तर काय झाले तर आपला आहे हा कॉपर. आपण प्रत्येक बीकर मध्ये वेगवेगळे सोल्युशन घेतलेत आणि त्यामध्ये कॉपर ऍड केले. तर आपल्याला असं बीकर पाहिजे ज्यामध्ये मेटलची जी सॉल्ट आहे ती कॉपर पेक्षा लेस रिएक्टिव्ह असणार आहे. तर झिंक जर बघितलं आता इकडं मोर रिएक्टिव्ह आणि जसं जसं खाली जाणार आहे. तर बघा आपण कॉपर घेतलंय तर आपला पहिलं सोल्युशन आहे झिंक सल्फेट. तर झिंक is more reactive than copper. So copper cannot displace zinc from its zinc sulfate solution because zinc is more reactive than copper. Zinc ची रिएक्टिव्हिटी कॉपर पेक्षा जास्त असल्यामुळे झिंक हा डिस्प्लेस होणार नाही किंवा कॉपर मेटल ह्याला डिस्प्लेस करू शकणार नाही. तसंच बघा सिल्वर नायट्रेट मधला मेटल आहे सिल्वर. तर सिल्वरची रिएक्टिव्हिटी कॉपर पेक्षा कमी आहे. सो कॉपर कॅन डिस्प्लेस सिल्वर बिकॉज रिएक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर इज लेस दॅन रिएक्टिव्हिटी ऑफ कॉपर. सो कॉपर कॅन इझिली डिस्प्लेस silver from its salt solution. Then next is so blue color can be observed in the B. So ऑप्शन सी कडे बघू आपण. ऑप्शन सी मध्ये आहे आयरन ची रिएक्टिव्हिटी बघू आपण. आयरन ची जी रिएक्टिव्हिटी आहे ती कॉपर पेक्षा जास्त आहे. बघा इकडून रिएक्टिव्हिटी कमी होत जाते. तर आयरन च्या खाली येतो कॉपर, आयरनच्या नंतर कॉपर येतो. सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव्ह than iron. So it is impossible to displace iron from its salt solution by copper. So blue color म्हणजे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फक्त आणि फक्त बी बीकर मध्ये होणार आहे.
तर blue color will be appear in only case of B beaker because reactivity of silver is less than copper, so copper can easily displace silver from its salt solution. So option number B is correct. ऑप्शन नंबर बी म्हणजे काय तर बी वाल्या बीकर मध्ये ब्लू कलर दिसणार आहे आपल्याला. तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. हां, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओर किंवा एक्सट्रॅक्शन ऑफ ओर. तर जसं की मी सांगितलंय की ओर काय असतं तर ओर इज नथिंग बट ओर इज अ सॉलिड किंवा रॉकी मटेरियल which is found in the earth crust which contains one or more valuable metals. तर स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस. स्मेल्टिंग काय आहे स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्शन ऑफ ओर किंवा extraction of metal from its ore. Smelting is a process of heating and melting of ore to obtain our metal. तर स्मेल्टिंग काय करतात स्मेल्टिंग मध्ये आपण आपल्या मेटलला हीट आणि मेल्ट करतो आणि वी टेक द मेटल किंवा वी रेज द मेटल ॲट अबाव इट्स मेल्टिंग पॉइंट. म्हणजे त्या सोल्युशन किंवा त्या स्मेल्टिंग प्रोसेस मध्ये आपल्या मेटलच्या मेल्टिंग पॉइंट पेक्षा जास्त टेम्परेचर मेंटेन केलेलं असतं. त्यामुळं काय होतं तर आपला मेटल जो आहे तो त्याच्या ऑक्साइड्स किंवा त्याच्या सल्फाइड्स मधून बाहेर येऊन तो इंडिव्हिज्युअली सेपरेट करता येतो. तर नॉर्मली स्मेल्टिंग ही प्रोसेस वापरली जाते ऑक्साइड्स ओरसाठी. तर ऑक्साइड्स ओर मध्ये काय होतं स्मेल्टिंग प्रोसेस मध्ये तर बघूया आपण. जर झिंक ऑक्साइडची ओर आहे आणि इट इज हिटेड किंवा इट इज अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ हिटिंग अँड मेल्टिंग विच इज नोन एज स्मेल्टिंग. तर काय भेटतं आपल्याला झिंक मेटल भेटतो आणि कार्बन मोनॉक्साईड भेटतो. तर ह्या रिएक्शन मध्ये बघा काय झालंय तर आपला मेटल पासून ऑक्सिजन दूर गेलाय म्हणजे मेटलचं काय झालंय रिडक्शन झाले. तर पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग इज रिडक्शन ऑफ अवर ओर. म्हणजे ऑक्सिजन हा कार्बन कडे जाणार आहे हीट केल्यानंतर. हिटिंग अँड मेल्टिंग अबोव इट्स melting point the zinc oxide ore is heated above its melting point and so that it can reduce to form कार्बन मोनॉक्साईड और जर आपण ह्याला आणखीन हीट केलं तर कार्बन मोनॉक्साईडचं कार्बन डायऑक्साईड मध्ये कन्वर्जन होतं आणि काय होतं तर रिड्यूस होतो आपला मेटल. त्यामुळं पर्पज स्मेल्टिंगचा पर्पज काय आहे स्मेल्टिंगचा पर्पज आहे रिडक्शन ऑफ ओर. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट it is also about extraction of ore metals like copper, mercury and lead obtained from their oxide ores by. तर बघा कॉपर मर्क्युरी आणि लेड हे जे मेटल्स आहेत म्हणजे Cu मर्क्युरी म्हणजे Hg किंवा Pb लेड हे जे मेटल्स आहेत हे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव्हिटी किंवा आपल्या त्या सिरीज मध्ये मिडलला हे मेटल्स येतात. त्यामुळे ह्यांची रिएक्शन हे मेटल्स खूप जास्त रिएक्टिव्ह पण नसतात पण अनरिएक्टिव्ह पण नाही. तर ह्यांची ओर काय असते तर ह्यांना एक्सट्रॅक्शन करण्यासाठी आपण काय करतो तर एक मेथड वापरतो ज्याला आपण म्हणतो रिडक्शन मेथड. तर कॉपर किंवा लेड झालं किंवा मर्क्युरी झालं हे सल्फाइड फॉर्म मध्ये असतात. म्हणजे बघा कॉपर आपल्या ओर मध्ये कुठल्या फॉर्म मध्ये असतो तर Cu2s मध्ये असतो आणि हा असतो Hgs मध्ये किंवा Pbs मध्ये म्हणजे सल्फाइड फॉर्म मध्ये असतात हे. तर आपण काय करतो ह्याला हीट करतो आणि त्याचं कन्वर्जन आपण कशामध्ये करतो तर आपण त्याला हीट केल्यानंतर त्याच्या सल्फर डायऑक्साइड म्हणजे सल्फर जो असतो तो काय होतो रिमूव्ह होतो आणि आपल्याला काय मिळतो ह्या प्रोसेस नंतर कॉपर ऑक्साइड मिळतो आणि फर्दर हिटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर. तसंच Hgs ला आपण हीट करतो तर Hg
एक सेकंड. HgS ला आपण हीट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, तर HgO मिळतो आणि त्या HgO ला फर्दर हीटिंग ऑफ HgO लीड्स टू फॉर्मेशन किंवा लीड्स टू एक्सट्रॅक्शन ऑफ मर्क्युरी. देन लीडच्या केसमध्ये सुद्धा आपण लीडला जेव्हा आपण हीट करू किंवा रिडक्शन करू तेव्हा लीड ऑक्साईड बनतो आणि लीड मेटल आणखीन एक वेळेस रिडक्शन झाल्यानंतर किंवा हीटिंग केल्यानंतर लीड मिळतो. तर आता बघा ह्या केसमध्ये आपल्याला काय होतं, तर CuO जो असतो तो उरलेल्या Cu2S सोबत रिॲक्ट होतो किंवा HgO जो असतो तो बाकीच्या HgS सोबत रिॲक्ट होतो किंवा PbO असतो तो PbS सोबत रिॲक्ट होतो आणि काय फॉर्म होतं, तर ह्याच्यामधलं सल्फर आणि याच्यामधला ऑक्सिजन, ह्याच्यातलं सल्फर आणि याच्यातला ऑक्सिजन किंवा यामधलं सल्फर आणि यामधला ऑक्सिजन हे सगळे मिळून सल्फर डायऑक्साइड गॅस काय करतात, रिलीज करतात. प्लस मेटल इज एक्सट्रॅक्टेड. तर याला बाहेरून रिड्यूस करायची म्हणजे बाहेरून रिड्युसिंग एजंट टाकायची गरज नाहीये. हा काय आहे, सेल्फ रिडक्शनचा पार्ट आहे. तर मेटल्स लाईक कॉपर, मर्क्युरी, लेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देअर ऑक्साइड्स बाय सेल्फ रिडक्शन. म्हणजे ऑक्साइड्स पासून कसे मिळतात, तर सेल्फ रिडक्शन म्हणजे समजा एका HgS चं HgO झाले पण आपल्या ओर मध्ये आणखीन HgS पार्टिकल असणार आहे, तर ते HgS पार्टिकल जेव्हा HgO ऑक्साईड सोबत रिॲक्ट करतील तेव्हा सेल्फ रिडक्शन म्हणायचं त्याला. म्हणजे त्यासाठी बाहेरून रिड्युसिंग एजंट टाकायची गरज नाहीये. तर ते अंडरगो सेल्फ रिडक्शन मेथड. तर ह्या प्रोसेसनुसार आपले कॉपर, मर्क्युरी आणि लेड हे मेटल्स आहेत जे सेल्फ रिडक्शन अंडरगो करतात किंवा सेल्फ रिडक्शन नुसार त्यांचं एक्सट्रॅक्शन केलं जातं. आता बघा हा क्वेश्चन बघा. मेटल M occurs in the earth crust as its oxide M2O3. Then an alloy of this metal is used to making of aircraft. So guess the metal किंवा which is the metal. आता बघा यापैकी आपण काय म्हणू शकतो किंवा गेस द ओर ऑफ मेटल. पहिले आपल्याला मेटल ओळखायचे आणि त्यानंतर ओर ओळखायचे. तर बघा अर्थ क्रस्ट मध्ये हा मेटल ऑक्साइड फॉर्म मध्ये मिळतो. त्याचा ऑक्साइड पण कसा आहे, M2O3 आहे आणि अलॉय ऑफ दिस मेटल म्हणजे ह्या मेटलचा जो अलॉय आहे तो आपण एअरक्राफ्ट म्हणजे काय एरोप्लेन बनवण्यासाठी आपण यूज करू शकतो किंवा एअरक्राफ्ट बनवण्यासाठी यूज करतात. तर आपल्याला माहिती की एक एक ओर बघू आपण. तर त्या मेटलची ओर कुठली विचारले, तर मॅग्नेसाइट जी ओर असते ती MgCO3 असते म्हणजे मॅग्नेशियमची असते. तर आपला मेटल कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, M2O3 मध्ये आहे. पण मॅग्नेशियम कार्बोनेट ही ओर M2O3 आहे का, नाही, ती MCO3 आहे. तर ही ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. देन आपण एक एक ऑप्शन चेक करू. ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट. हेमाटाइट इज अ आयरन ओर that is Fe2O3. Then bauxite is a ore of aluminium that is Al2O3 and pyrrhusite. Pyrrhusite is also one of the ore of iron but it is not in the form of oxide. So pyrrhusite is not the incorrect option. So we have to see the two options Fe2O3 and Al2O3. Fe2O3 आणि Al2O3 मध्ये आता बघा हे दोन्ही मेटल्स काय आहेत, M2O3 च्या फॉर्म मध्ये आहेत बरं. M2O3 म्हणजे मेटल ट्वाइस आणि ऑक्सिजन 3 टाइम्स म्हणजे ह्या फॉर्म मध्ये. पण नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन काय दिले, द अलॉय ऑफ दिस मेटल इज युज्ड फॉर मेकिंग एअरक्राफ्ट. तर एअरक्राफ्ट बनवण्यासाठी आपल्याला कसा पाहिजे मेटल, एक तर ड्युरेबल पाहिजे आणि लाईट वेट पाहिजे. तर ड्युरेबल आणि लाईट वेट मेटल म्हणजे ह्या दोन्हीमध्ये आपण ॲल्युमिनियम हा
वापरतो कशासाठी की आपण ॲल्युमिनियम ऑक्साईड पासून ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्ट करतो म्हणजे बॉक्साईट ओर पासून ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्ट करतो आणि ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर त्या ॲल्युमिनियम पासून आपण एअरक्राफ्ट्स मध्ये ॲलॉय ॲलॉय म्हणजे ड्युरा ॲल्युमिनियम ॲलॉय असतो जो एअरक्राफ्टचे पार्ट्स बनवण्यासाठी यूज केला जातो कारण बघा हा ड्युरा ॲल्युमिनियम इज अ alloy of aluminum which aluminum is extracted from bauxite ore and it is used for preparation of materials for aircraft. एअरक्राफ्टचे पार्ट्स बनवण्यासाठी ॲल्युमिनियमचा alloy वापरला जातो which is very light and durable, lightweight and durable. So, so the answer of this question is option number C, bauxite. So let's move to the next question. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दोन रिएक्शन दिलेत आणि त्यामध्ये विचारलंय काय इन द अबोव रिएक्शन काय झाले हे विचारले म्हणजे ह्या दोन रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन कोणाचं झाले आणि रिडक्शन झाले कोणाचं ते विचारले तर बघा ह्या दोन्ही ज्या प्रोसेस आहेत त्या स्मेल्टिंगच्या प्रोसेस आहेत स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हिटिंग अँड मेल्टिंग ऑफ द मेटल ओर्स टू फॉर्म किंवा फॉर एक्सट्रॅक्शन ऑफ प्युअर मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर तर स्मेल्टिंग ह्या प्रोसेस ह्या दोन स्मेल्टिंगच्या ज्या प्रोसेस आहेत त्यामध्ये काय होते बघा एक सेकंड तर ह्या ओर्स मध्ये आपण बघू शकतो की हा जो लेड ऑक्साइड आहे हा लेड ऑक्साइड म्हणजे PbO आहे तो कार्बन सोबत रिएक्ट होऊन Pb आणि CO बनवते तसंच झिंक ऑक्साइडची कार्बन सोबत रिएक्शन झाल्यानंतर Zn आणि कार्बन मोनॉक्साइड बनतोय तर आपल्याला ह्या रिएक्शन मध्ये बघा काय होतंय तर आधी लेड ऑक्साइड होता आणि नंतर हा ऑक्सिजन कार्बन सोबत कंबाईन झाला म्हणजे मेटलचं झालंय रिडक्शन आणि कार्बनचं झालंय ऑक्सिडेशन कार्बनला ऑक्सिजन मिळालंय आणि मेटल पासून ऑक्सिजन रिमूव्ह झालंय तर ऑक्सिडेशनची डेफिनेशन काय आहे तर ऑक्सिडेशन मीन्स addition of ऑक्सिजन आणि रिडक्शन म्हणजे काय रिडक्शन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन तर रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे काय तर ऑक्सिडेशन ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन तर कुठे ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन होते तर कार्बन मध्ये ऑक्सिजनची ॲडिशन होते आणि रिडक्शन कुठे होते रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन तर मेटल ऑक्साइड मधून म्हणजे मेटल पासून ऑक्सिजन दूर जाते म्हणजे रिमूव्ह केलं जातंय त्यामुळे काय म्हणायचं ह्याला तर आपण म्हणू शकतो की मेटलचं रिडक्शन होईल आणि कार्बनचं ऑक्सिडेशन होईल तर आपण म्हणू बघू शकतो ऑप्शन नंबर ए मध्ये काय दिले कार्बन इज रिड्यूस्ड कार्बन रिड्यूस होते का तर नाही कार्बनचं ऑक्सिडेशन होते सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट आता बघा कार्बन मोनॉक्साइड इज ऑक्सिडाइज्ड कार्बन मोनॉक्साइड इज नॉट ऑक्सिडाइज्ड कार्बन इज ऑक्सिडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन मोनॉक्साइड म्हणजे कार्बन मोनॉक्साइड हा प्रोडक्ट आहे ऑक्सिडेशनचा सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट म्हणजे इथं जर दिलं असतं कार्बन इज ऑक्सिडाइज्ड तर हे स्टेटमेंट करेक्ट होतं पण कार्बन मोनॉक्साइड इज नॉट ऑक्सिडाइज्ड कार्बन इज ऑक्सिडाइज्ड सो आता बघा ऑप्शन नंबर सी मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड आहे तो रिडक्शन होते म्हणजे मेटल ऑक्साइडचं रिडक्शन होते तर हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे आता बघा ZnO पासून ऑक्सिजन रिमूव्ह केला जातोय सो Zn इज रिड्यूस्ड so option number C is correct option number C is correct option let's move to the next question huh. Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction with steam तर जसं की आपल्याला माहिती आहे की आपला आयरन जो आहे तो नॉर्मली वॉटर सोबत रिएक्ट होत नाही कारण आयरनची रिएक्टिव्हिटी मीडियम रिएक्टिव्हिटी मध्ये येते आयरन हा डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वॉटर
or hot water, तर आपल्याला काय करायला लागतं आयरनच्या केसमध्ये आयरनला हॉट म्हणजे हॉट कंडिशन मध्ये आणायला लागतं. म्हणजे रेड हॉट आयरन जर घेतला आणि त्यासोबत स्टीम रिॲक्ट केली. स्टीम म्हणजे काय? तर स्टीम इज नथिंग बट वॉटर, वॉटर वेपर्स. तरच ही रिॲक्शन ऑक्सिडेशनची कंप्लीट होते. तर हॉट आयरन इज रिॲक्टेड विथ रेड हॉट आयरन इज रिॲक्टेड विथ स्टीम. स्टीम इज नथिंग बट water. Then iron is oxidized to form Fe3O4, that is iron oxide. आता बघा बॅलन्सिंग साठी आपण 3Fe आणि 4H2O घेतो आणि मग इथं काय होतं हायड्रोजन गॅस इज रिलीज्ड. म्हणजे काय होतंय तर नॉर्मली आयरन हा मीडियम रिॲक्टिव्हिटीचा मेटल आहे. त्यामुळे तो काय होणार नाही तर त्याचं आपण नॉर्मली हे वॉटर सोबत कोल्ड और किंवा हॉट वॉटर सोबत रिॲक्शन होणार नाही. तर त्याची कोल्ड किंवा हॉट वॉटर सोबत रिॲक्शन करायची असेल तर ती शक्य नाहीये. त्यामुळं आपण काय करतो पहिले आयरनला हीट करतो. रेड hot iron, red hot iron is reacted with the steam. Then and then only iron form oxide, that is Fe3O4 is formed. So option number C, Fe3O4 is correct option. So this is all about